वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक खत भाई तारू सिंह दे वारस के नाम। ये पुस्तक एक खत के रूप में शहीद भाई तारू सिंह जी दे वारस के नाम मुखातिब है, जिहड़ी आप जी की सेवा विच पेश है। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। एक खत भाई तारू सिंह दे वारस के नाम। शहीद भाई तारू सिंह जी दे वारस अखवाउंदे मेरे प्यारे अजीज़, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज खतरा खत्म हो गया, क्योंकि तू आखिर केसां नूं अलविदा कह ही दिता है। जिस गल दा डर जां चिंता सी वो हुण मुक गई है। हुण कोई डर नहीं रहा, कोई चिंता नहीं रही। खतरा ते चिंता उतनी देर ही हुंदा है जितनी देर तक मरीज़ जेरे इलाज होवे। मरीज़ दे चढ़ाई कर जाण दे नाल ही चिंता डर तोखला सब मुक जांदा है। सो हुण तां केवल मातम ही हो सकदा है। हुण जिहड़ी तस्वीर तुसीं वेख रहे हो मास्टर तारा सिंह जी दी अते जथेदार गुरचरण सिंह जी टोड़ा दी। मास्टर तारा सिंह जी हमेशा पंथ खतरे विच है दी गल कहा करते सन। जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा ने उन्होंने एक वेर पुछया सी, मास्टर जी तुसी हर वेले पंथ नूं खतरे की गल करते हो, की कदे पंथ तो खतरा खत्म भी होवेगा? मास्टर जी का जवाब सी, बिल्कुल नहीं। हर कीमती चीज़ जिवें हीरे जवाहरात सोना चांदी पैसा आदि नूं हर समय खतरा हुंदा है। सुहप्पण नूं खतरा है, इखलाक नूं खतरा है, कदरां कीमतां नूं खतरा है। इस दी संभाल करनी पैंदी है। इन्हां दी हिफाजत अते संभाल दृढ़ता नाल करनी पैंदी है। पर याद रख, सड़क दे किनारे पए होए रोड़े अते पत्थरां नूं कोई खतरा नहीं। गुरु दा इह पंथ भी कीमती है। जिस दिन पंथ नूं खतरा खत्म हो गया, ये समझ लेना कि हुण ये पंथ ही नहीं रहा। रायकोट के मुकाम ते जदों माता गुजरी जी अते साहिबजादियां दी शहादत की खबर सुन के सिख इकट्ठे होए, जिवें आप तस्वीर विच माता जी अते साहिबजादियां दी वो तस्वीरां वेख रहे हो, तां जिस वेले सिख इकट्ठे होए अते गुरु कलगीधर पिता नूं अफसोस प्रगट करन लगे, तां अर्शी प्रीतम ने तरवास दिती, कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बापरे जो हाटै हाट बिकाए। हजूर ने बचन कीते कि जे तुसी अफसोस ही करना है तां उन्हां लई करो जो पतित हो गए हन, जिहड़े अपना धर्म छड्ड के पाप करते हैं अते गुरमत के उत्तम पंथ का त्याग करके कुराहे पै जाते हैं। सो सोचन के जोग समाना, धर्म त्याग जिन किए अगनाना, तजे सुपंथ को मार्ग चाले, सो सोचन के जोग विसाले। गुरमत दा पंथ दा एक उत्तम पंथ सुनियो, गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई वाला है। जेड़ा टाहण दरख्त नालों अपना रिश्ता तोड़ लैंदा है, वो सुक जाता है, सड़ जाता है, मर जाता है। पेड़ मुंडाहू कट्टिया तिस डाल सुकंदे, केस कटा के दरअसल गुरु नालों रिश्ता टुट जाता है। गुरु नालों रिश्ता तोड़ लिया जाता है अते आत्मक मौत हो जाती है। मेरा प्रभ बिसरे हो मरों दुखाली। सो दरअसल एक खत तेरे नाम एक सोग दा पैगाम या कंडोलेंस मैसेज ही है। इसनूं इसे भावना दे नाल पढ़ना लाहेवंद होवेगा। दरअसल ये चिट्ठी लिखण का मकसद भी इहो ही है कि कई दफ़ा बजुर्गों दीयां गाथावां ते विरसे की याद दहानी कीतियां होईयां कुताइयां ते गलतियां नूं सुधारन विच सहाई हो निबड़दा है। बाबा जी ने भी फरमाया है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। इसी तरह पच्छम के उगे फिलासफर जॉर्ज ऑरवेल ने भी लिखा है कि जे तू अपने भविख नूं काबू विच रखना चाहता है तां अपने पिछले इतिहास ते अपनी पगड़ नूं तगड़ी रख। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तरत लोकाई नूं सोधण हित
1518 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬਲੇਛ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਮਸਨੂਹੀ, ਬਨਾਵਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਡੂਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਸਮੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਅ ਇਸਲਾਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖੇ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੁਣੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ, ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਤੇਬ ਦੇ ਕਹਿਆ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾਏ, ਬਾਜੂ ਰਾਹ ਸਿਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਜੂ ਸੁਨਤ ਆਦਮੀ ਦਰਗੇ ਲਹਿਣ ਨਾ ਟੋਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮੋਮਨੋ, ਜੋ ਸੁਨਤ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੁਨਤ ਤਾਂ ਮੋਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੱਚੀ ਸੁਨਤ ਇਹਨਾਂ ਮੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਯਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਵਾਬ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰਾ, ਸੱਚੀ ਸੁਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੋਏ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੱਖੇ ਮੋਏ ਅਮਾਨਤੀ ਖਾਸਾ ਬੰਦਾ ਪਾਲ। ਅਵਲ ਸੁਨਤ ਮੋਏ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖੇ ਜੋਏ, ਪਾਏ ਮਰਾਤਬਾ ਸੈਯਦੀ ਬੜਾ ਰਖੀਸਰ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਅਸਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਰਪਾਓ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਰੂਪੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸੁਨਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਦੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਾਨਤ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੋਏ ਸਿਰ ਪਾਓ ਖੁਦਾਏ ਦਾ, ਲੈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਕੇ ਰੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਬਤ ਸੁਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨਣ ਬੇਈਮਾਨ। ਮੋਏ ਜਾਂ ਮੂਏ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗਰਾਤੁਲ ਕਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਆਰੀ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੁਰ ਮੋਏ। ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਏ, ਮੋਤੀ। ਸੋ ਦੁਰ ਮੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਨਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਪੰਨਾ 145 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਬਿਦ ਫਕੀਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁਕਮੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅਵਲੀਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੇ, ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰਹੀ, ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਹਿ ਕੋ ਸਭ ਧਰਹੀ। ਇਕਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने केसां दे मुतलक हिंदुस्तान विच एक होर विचित्र गल वेखी कि जोगियां दा एक वर्ग अपने सिर नूं करण मरण कर दिंदे सन, जिन्हां बारे आम लोक गीत प्रचलित सी, सिरों घोनिया घोन मनोनिया होए जिवें चाक तो लथिया लोटिया होए। दूसरे पासे साधुआं दा एक ऐसा वर्ग भी सी जो अपने केसां विच सुआह ते बोहड़ दा दुध पा पा के इस दियां जटावां बना लैंदे सन। पर की जोगी की सन्यासी ये सारे दे सारे ही अपने परिवारक फर्ज नूं तिलांजलि दे बैठे सन। इन्हां बारे बाबा जी ने फरमाया, जोगी गिरही जटा विभूत, आगे पाछे रोवे पूत, जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर छाई पाई। इस तो इलावा एक होर श्रेणी सी जैनी सरेवणियां दी, जिन्हां दी तस्वीर आप वेख रहे हो, जो अपने शरीर दा एक एक वाल पुटवांदे सन, इसलिए मेले दी तरह एक उचेचा समागम रचदे सन जिसनूं पंचपुष्टि लोचन कहा जाता है। इस विच 2 तो 4 महीने का समा लगता है। होर तां होर बौद्ध अते जैन साधुआं नूं उस्तरा रखण दी भी मनाही है। इत्थे ही बस नहीं, ये सारे पिंडे नूं स्वाह मल के रखते सन। जंगल पानी जाण लग्या अपने हत्थ विच फड़े एक तीले नाल ही अपने मल अपनी फदीहत नूं फरोलदे सन कि इस विच आके कोई किरम ना मर जावे। नाल ही सारी उम्र इशनान तो परहेज करते सन। इस नूं ये पवित्र कर्म मनते सन। धर्म के इस कुचील रूप नूं वेख के निर्मल पंथ के बानी बाबा नानक जी ने इस बारे हुक्म किया, सिर खुहाए पीए मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही, फोल फदीहत मुँह लैन पड़ासा, पानी देख सगाही, पेडा वांगी सिर खुहायन, भरियन हथ सुवाही, सदा कुचील रहे दिन राती, मत्थे टिक्के नाही, दानो तय स्नानो वंजे, पस पई सिर खुथे, नानक सिर खुथे सैतानी, इना गल ना पाणी, नानक जे सिर खुथे नावन नाही, तां सत चट्टे सिर छाई। हैरानी की गल तां यह है कि इस परंपरा नूं हू बहु इसे रूप विच मन्नण, प्रचारण अते कायम रखण वाले जैनी साधु अज भी मौजूद हैं। मुद्दा के जटाधारी जां फिर कोन मौन होए साधु तां सन, पर केसां नूं जिस रूप विच वाहिगुरू ने बख्शिया है उसनूं जथेबंदक रूप विच कुदरत की दात के रूप विच संभालन करके रखण दी कोई पाबंदी, परंपरा जां मर्यादा नहीं सी। इसलिए भाई बाले वाली जन्म साखी अनुसार गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं जो उपदेश दिता सी, उस विच पहली शर्त सी सिर ते केस रखने। भाई मनी सिंह जी के मुताबक गुरु हरराय साहब ने भी बचन किया सी, केस नहीं कटाने, टोपी नहीं पानी, तंबाकू नहीं वरतना। तां फिर की इस तो स्पष्ट नहीं कि 5 ककारां विच मुख ककार केसां दी बख्शिश अते केसां नूं स्वासां संग संभालण दी ताकीद मुढ़ तो ही आदि गुरु गुरु नानक देव जी ने ही कर दित्ती सी। मारिया सिक्का जगत विच
ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦੇਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, प्रगट्यो परमात्म को बौज। दरअसल लफ्ज़ काल पुरख है। काल पुरख की देह में कोटक बिशन महेश, एक ही काल अकाल सदा है। ये निर्मल पंथ गुरु नानक देव जी ने आरंभिया ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰਣ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸੰਜੋਗ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਰਬਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਬਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੜਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਇਸ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ 7 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਖਬਰਦਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਏ ਆਇਓ ਕੇਸਾਤਾਰੀ, ਖੜਗ ਰੂਪ ਚਮਕਾਇਓ ਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਹਰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਪੀ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੇਸਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸਖਸ ਨਿਭੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਵਨ ਕਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹ ਦਾਤ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਤਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗਏ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ। ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਖੇੜਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਣ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਨ ਬਜੇ ਰਬਾਬ, ਭੂਲ ਬਿਗਾਰਿਓ ਆਪਣਾ ਕਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਦੀ ਤੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੰਤ ਜਾਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਨੀਸਨ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੀਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਤਰੇੜ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ, ਹੁਜਤ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਖੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਕ, ਮੋਤੀ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੋਇਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਾਤੁਲ ਇਸਤਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁਗਤ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚੋਲੇ ਰਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ, ਅਧਮ, ਨੀਚ, ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੁੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਪਵਿੱਤਰਤਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ। ਸੋ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਆਂ ਤੇ ਛੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੰਦਮੰਦ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਅਕਲਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਡਾਲ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਚੂਲੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੋਪਾ, ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬੋਧ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਬੋਧੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੌਨ ਡਾਸਨ ਰਚਿਤ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੋਸ਼ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੈੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ
ਮਨਮੋਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੰਦਰਾਨਾ ਅਦਾਏ ਸਿਕੰਦਰਾਨਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਲਟ ਬੋਰੂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਣ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਕੇਸਦਾਨ ਰਹਿਤਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਨ।